Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so last lecture, I think we have completed symmetry elements point. Is it right? Okay. We have to now write the assignment questions. Okay. The assignment questions to me लिहून घ्या. Write down the first one. Write down first assignment question. Define the terms. Define the terms number 1 space lattice, number 2 basis, number 3
crystal structure is number 2 basis, number 3 crystal structure, then second question, define the terms unit cell, define the terms unit cell, number 2 lattice parameters, number 2 lattice parameters, then go for the next question. आता इथून पुढे 6 क्वेश्चन्स असणार आहेत. ठीक आहे, तर हे सगळे 6 क्वेश्चन्स आपले 6 पॉइंट्स असणार आहेत आणि शेवटची लाईन आहे तर ती रिपीट होणार त्याला. सो राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन. obtain the values of number of atoms per unit cell obtain the values of number of atoms per unit cell for capital SC, BCC and FCC structure capital SC, BCC and FCC structure okay. Have you written this? Yes, sir. So weightage is 3 marks. आता हेच प्रत्येक पॉइंट साठी रिपीट होणार. नेक्स्ट, define atomic radius and obtain its value. Define atomic radius and obtain its value for SC, BCC and FCC structure. हाँ, कुठला क्वेश्चन रिपीट करायचा? 5 नंबर 5. कोऑर्डिनेशन नंबरचा का? येस सर. Okay. Yes, sir. Okay. Define coordination number and obtain its values for define coordination number and obtain its values for SC, BCC and FCC structure. SC, BCC and FCC structure. लीला कहा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Then go for next question. Define atomic packing factor and obtain its values for SC, BCC and FCC structure. पॅटर्न तोच आहे क्वेश्चनचा, फक्त आपण टर्म्स बदलत जातोय. 6 टर्म्स आहेत.
सर या ऑल क्वेश्चनला डायग्राम कंपल्सरी आहेत का सगळ्या? आपण क्वेश्चन लिहून घेऊ सगळे आणि त्यानंतर तुम्हाला मी परत एकदा रिपीट करतो की कुठं काय लिहायचंय, काय स्किप करायचंय. ठीक आहे? ओके सर. हा, म्हणजे आपण प्रत्येक टर्म डिस्कस करताना मी त्यावेळेस सांगितलंच होतं, पण तरी सुद्धा आपण हे परत एकदा डिस्कस करू म्हणजे तुमचा टाइम वाचेल. ठीक आहे? हा झाला का क्वेश्चन? Yes, sir. Then go for next one. Define white space and obtain its values for capital SC, BCC and FCC structure. SC, BCC and FCC structure. Its weightage is 3. Then next question. Determine the values of density crystals. Determine the values of density crystals for SC, BCC and FCC structure. Okay, is it over? Yes, sir. Then go for next question now. Explain with diagram. Concept of Miller indices. Explain with diagram concept of Miller indices. हे जेवढे क्वेश्चन आपण आतापर्यंत लिहिले त्या सगळ्याचं वेटेज आहे 3 marks. Then go for the question for 5 marks weightage. Have you written previous one? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we go for next. Derive the relation between interplanar distance and Miller indices. Derive the relation between interplanar distance and Miller indices.
Its weightage is 5 marks. Okay, next. Explain with figure. Explain with figure. Bragg's law. Explain with figure. Bragg's law. Weightage is 3. Okay, is it over? Yes, sir. Yes, sir. And go for last question. Explain with neat diagram. Explain with neat diagram the term symmetry elements. The term symmetry elements. Okay, weightage is 3. Okay, झालं काय? Yes, sir. Yes, sir. आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की हा क्वेश्चन आहे तर तुम्ही जनरलाइज दिलाय. ठीक आहे, ह्याच्या खाली तुम्ही वाटल्यास 3 पॉइंट लिहू शकताय. सेंटर ऑफ सिमेट्री, then axis of symmetry and plane of symmetry. Number 1, center of symmetry. Number 2, axis of symmetry. Number 3, plane of symmetry. सर लास्ट मगाचा जो क्वेश्चन आहे ना त्याच क्वेश्चन मधलं मी ऍडिशनल सांगतोय की एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम द टर्म सिमेट्री एलिमेंट्स. त्याच्यामध्ये हे 3 पॉइंट्स येणार. कुठले कुठले? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि प्लेन ऑफ सिमेट्री. बरोबर आहे? तर हे का सांगायला लागलोय तर हे लक्षात ठेवा की ऑफलाईन एक्झाम जर असली तर हे 3चे 3 क्वेश्चन तुम्हाला येणार नाहीत 3 मार्काला. तुम्हाला माहिती आहे की आपण किती फिगर्स ते ड्रॉ करतो, एक्सप्लेनेशन आहे, तर हा 3 मार्काचा क्वेश्चन असूच शकत नाही. तर यातली एक टर्म म्हणजे कुठली? तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री येईल 3 मार्काला, किंवा प्लेन ऑफ सिमेट्री येईल 3 मार्काला, किंवा त्यालाच ऍडिशनल सेंटर ऑफ सिमेट्री कुठेतरी असेल. ठीक आहे? गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. Yes, sir. ठीक आहे. आता मगाशी कोणीतरी पॉइंट रेज केला की फिगर्स त्याच्यानंतर बाकीचे पॉइंट्स. तर हे मी आता पहिल्यापासून इन शॉर्ट रिपीट करतो. तुम्ही टिक मार्क करून घ्या, लिहून घ्या, किंवा त्यावेळेस तुम्ही लिहिलं असेल तर स्लाइड बाय स्लाइड सांगतो. दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी स्लाइड और टायटल स्लाइड. दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट. देन जस्ट मॅक्झिमम. देन दिस इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन. आता तुम्हाला क्वेश्चन वरनं लक्षातच आलं असेल की कुठले सिलेबस पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे? आता हा जो पॉइंट आहे याच्यात काय करायचं तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा, लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. कसं ही फिगर काढायची गरज नाहीये याच्यामध्ये. डिफाइन द टर्म्स मध्ये आपण डेफिनेशन लिहितोय. ऍडिशनली तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही
ही फिगर काढू शकता. ठीक आहे, कंपल्सरी नाही, डिफाईन करतोय आपण फक्त याला. त्यामुळं ही तर विशेष नाही काढायची, ही अंडरस्टँडिंग साठी किंवा तुम्ही एक 4 डॉट दाखवू शकता आणि हे काढू शकता. ठीक आहे, लक्षात आलं हे? Yes, sir. येस सर. ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. आता याच्यामध्ये सुद्धा जे बोल्ड केलेले तर तेवढंच तुम्हाला लिहायचंय. मी ऑलरेडी सांगितलेले ही डेफिनेशन आहे युनिट सेलची. त्यानंतर या केसमध्ये हे म्हणजे इंटरप्लेनर सॉरी लॅटिस पॅरामीटर्स आहेत, इंटरसेप्ट्स आणि इंटरफेशियल अँगल्स. यामध्ये इंटरप्लेनर इंटरफेशियल अँगल्स विचारले तर ही फिगर काढायची. ठीक आहे, ही फिगर आहे ती तुम्हाला एक्सप्लेनेशन साठी फक्त, याची काही गरज नाहीये. तर ही लॅटिस पॅरामीटर साठी तुम्हाला दाखवलं पाहिजे की एक क्यूब काढा, एबीसी दाखवा, अल्फा बीटा गॅमा अँगल दाखवा, सो दॅट यू कॅन शो इट. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे. देन हे 7 सिस्टीम्स ऑफ क्रिस्टल आहे, हे आपल्याला माहितीसाठी आहे. यामधलं फक्त इम्पॉर्टंट काय तर हे पॅरामीटर्स. तर हे जे आहेत हे एमसीक्यू मध्ये काही ठिकाणी रिपीट होतील. ठीक आहे, ज्यामध्ये हे क्युबिकचं विचारलं जाईल, त्यानंतर ट्रायक्लिनिकचं सुद्धा विचारलं जातं बऱ्याचदा, त्यानंतर हेक्झागोनलचं विचारलं जातं आणि यातली मग एखादी केस येऊ शकते. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल, प्रिपरेशन करावं लागेल. आणि रेअरलीच एमसीक्यू पडतात त्याचे, पण तरी सुद्धा आपण रिस्क घ्यायची नाही, हे प्रिपरेशन करून ठेवायचं. ठीक आहे. देन next Bravais lattices, so this is also for your information, not a part of syllabus. Now next is number of atoms per unit cell. You have to draw these 3 figures and you have to explain this. Okay, is it clear? Yes, sir. तर त्या अगोदरची स्लाइड हे करा सर, दाखवा अजून एक. this one हीच का दुसरी? नाही सर, ही या छोटे छोटे फिगर्स काढायच्या. ठीक आहे, बॉडी सेंटर एक दाखवायचं, इथं फेस सेंटर दाखवायचे 6 आणि हे एक्सप्लेनेशन लिहायचं. 1/8 × 8 = 1 हे आपल्याला माहितीच आहे सगळं. देन या फिगर्स आहेत तुमच्या एक्सप्लेनेशन साठी. या फिगर कुठेही काढत बसायचे नाहीत, दिस इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग ओनली. ओके, देन नेक्स्ट ॲटॉमिक रेडियस. यात तुम्हाला आठवत असेल की मी तुम्हाला सांगितलं की या फिगर्स ड्रॉ करायच्यात. पहिल्या ह्याच्यामध्ये फक्त ही एवढा फेस हा तुम्ही एवढं दाखवलं तरी सुद्धा चालतो. ठीक आहे, आपण फक्त इथे अशी ॲटम दाखवून रेडियस दाखवली तरी सफिशियंट आहे. हे इकडचं किंवा हे काढायची गरज नाहीये. ठीक आहे, हा फ्रंट फेस फक्त तुम्ही दाखवू शकता. गेटिंग दिस? Then you have to draw this figure. You have to draw this figure also. Atomic radiusच्या फिगर्स काढायच्यात, कोऑर्डिनेशन नंबरच्या फिगर्स काढायच्या नाहीत. ठीक आहे, या फिगर्स तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी. So don't draw these figures. Okay, कोऑर्डिनेशन नंबरच्या फिगर्स काढायच्या नाहीत. क्लिअर आहे का? Yes, sir. ठीक आहे, डिफिकल्ट आहेत, विनाकारण परीक्षेत जर काढायचे असले तर तुम्ही ड्रॉ करत बसतात. unnecessarily you are utilizing your time, so don't do that. The next point, atomic packing factor. ह्या पॉइंट साठी मी काय सांगितलेलं तुम्हाला, कसं लिहायचं? हा टेबल तयार करायला. बरोबर, एक टेबल तयार करा ज्यामध्ये लेफ्ट साइडला हे कॉमन असेल, राईट साइडला इथं 3 कॉलम करा. ठीक आहे, आणि हे सगळं कॉमन असेल. तुम्ही इथं SC, BCC आणि FCC अशी नावं लिहा. ठीक आहे, तर याच्यात सगळं आहे तसं लिहायचं. फक्त इथं व्हॉल्यूम ऑफ 1 ॲटमच्या ऐवजी काय करायचं, व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम असं करा, ॲटम किंवा ऑब्लिक ॲटम्स. आणि त्यानंतर 4/3 पायर क्यूब इथे येणार, इथे येणार 2 × आणि इथे येणार 4 × ठीक आहे, लक्षात येते हे?
येस सर. यानुसार हे तुम्ही एकाच टेबल मध्ये सगळी माहिती भरू शकताय. परीक्षेत रिपीट करायची गरज नाही. त्यानंतर व्हाईट स्पेस जो पॉइंट आहे तर तो ऍज इट इज लिहायचा आहे. याच्यात काही एडिटिंग नाहीये कारण का टर्म ही सोपी आहे. ऍज इट इज तुम्ही लिहू शकताय. त्यानंतर डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल सुद्धा डायरेक्ट डेन्सिटीची डेफिनेशन आहे किंवा इक्वेशन आहे तिथून स्टार्ट करा आणि हे पॉइंट्स ऍज इट इज लिहा तिन्ही व्हॅल्यू साठी. हा टेबल तुम्ही ड्रॉ केलेला असेलच. मिलर इंडायसेस मध्ये सुद्धा याची पहिले एक्सप्लेनेशन दिसतंय तर ही काही लिहायची गरज नाहीये. फक्त तुम्ही सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स एवढं जरी म्हटलं मिलर इंडायसेस आर नथिंग बट सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स एवढं फक्त म्हणा आणि डायरेक्ट आपला इंटरसेप्टचं जे टर्म्स आहेत त्या स्टार्ट करा. पहिल्यांदा स्टेप्स लिहा कुठल्या काय काय करायचं ते आणि त्यानंतर एक्झाम्पल द्या. एक्झाम्पल दिल्यानंतर फिगर्स काढा. यातल्या पहिल्या 3 फिगर कंपल्सरी काढा. यातली एखादी कुठली तरी काढली तरी चालते. 111 दाखवलं तरी सुद्धा चालेल. फर्स्ट 3 फिगर्स अँड लास्ट वन यू कॅन ड्रॉ नो प्रॉब्लेम. फीचर्स आहेत तर ते लिहायची गरज नाहीये. हे आपल्याला एमसीक्यू पर्पज साठी आपण डिस्कस केलेले. सो डोंट राईट फीचर्स इन द एक्झाम. जस्ट स्टेप्स आर मोर दॅन सफिशियंट. ओके. त्यानंतर इंटरप्लेनर डिस्टन्स मध्ये काहीही स्किप करायचं नाही. ही फिगर ड्रॉ करू नका. इंटरप्लेनर डिस्टन्स साठी you have to draw this figure, left side figure properly. This figure don't draw, not necessary to draw. Then you have to define these things as it is. हे जे सगळं दिसतंय तर ते स्किप करू नका. ऍज इट इज डेरिवेशन आहे तर त्या स्टेप्स लिहा. वाटल्यास अजून 1-2 स्टेप इथे ऍड करा जे इथं कॉमन वगैरे आपण काढतो. इथे सुद्धा OA OB OC ची व्हॅल्यू डायरेक्ट तुम्ही A/H A/K A/L देऊ शकता. अजून एक स्टेप वाढवू शकता. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. ही फिगर आहे ही इंट्रोडक्टरी आहे. हिची काही गरज नाहीये. देन ब्रॅग्स लॉ जो आहे तर ब्रॅग्स लॉ मधला हा जो सेकंड पॅराग्राफ आहे तो लिहायची गरज नाहीये. पहिला पॅराग्राफ लिहा आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट दुसऱ्या स्लाइडचं डिटेल्स लिहा. हे लक्षात आलं का? येस सर. ठीक आहे. हा पॅराग्राफ ऍक्च्युअली कशासाठी तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स क्रिस्टलची युनिटी असते त्यामुळं रिफ्रॅक्शन होत नाही किंवा झालं तरी सुद्धा बेंडिंग होत नाही असं आपण इथं मेन्शन करतोय. फॉर दॅट ओनली फॉर अंडरस्टँडिंग वी हॅव ऍडेड दिस. त्यानंतर सिमेट्री एलिमेंट्स याच्यात सुद्धा हे स्टार्ट लिहायची गरज नाही. सेंटर ऑफ सिमेट्रीचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, त्याची फिगर काढायची. त्यानंतर इथं ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये सुद्धा इंट्रोडक्शन लिहायची गरज नाही. त्या पॉइंट साठी ते तुम्ही सांगू शकता. यात काय काय एक्सपेक्टेड आहे तर नॉर्मल कुठली आहे 90 डिग्रीनं रोटेशन. प्रत्येक डिग्री ऑफ रोटेशनला इनडिस्टिंग्विशेबल किंवा सेम पोझिशन. कम्प्लीट रोटेशनला 4दा रोटेट होतो म्हणून 4 फोल्ड आणि असे 3 ऍक्सिस आहेत. हे तुम्हाला याच्यात मेन्शन करायचं. ठीक आहे. नॉर्मल MN देन 90 डिग्री रोटेशन कम्प्लीट रोटेशन रोटेट 4 टाइम्स त्यामुळे 4 फोल्ड आणि अशी किती असतात 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. लक्षात आलं हे? येस सर. ठीक आहे. तर तुम्ही लिहू शकता सेम रिपीट फॉर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री रिमेनिंग टर्म्स अँड प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये सुद्धा हे थोडक्यातल्या बायलेक्ट्रल आणि डायगोनल प्लेन्स आहेत ते. ठीक आहे. लक्षात आले पॉइंट्स? येस सर. डाऊट आहे का कुठल्या पॉइंट मध्ये? ठीक आहे. जर डाऊट असेल तर विचारू शकता. आता आपण आपले असाइनमेंट क्वेश्चन्स लिहून घेतलेले आहेत. असाइनमेंट क्वेश्चनची डेट आहे ती आपलं लास्ट लेक्चर कधी झालं तर we have completed I think on मंडेचं आपलं मिस झालं की सॅटर्डे आय थिंक वी हॅव टेकन. ओके. सॅटर्डेची जी डेट आहे तर ती तुम्ही लिहू शकताय. 6 तारीख किंवा 7 तारीख डेट ऑफ असाइनमेंट कन्सिडर करून तुम्ही ते लिहू शकता. ठीक आहे. Okay, so before starting this MCQ discussion, I request everyone to enter your roll number in chat box. Mark your attendance in chat box.
सर फर्स्ट असाइनमेंट कधी सबमिट करायचं? फर्स्ट असाइनमेंट सांगतो मी, तुमची तयार केली ना तुम्ही? येस सर. हा, Yes, sir. तयार करून काय करा, या सगळ्याचे PDF तयार करून ठेवा. स्कॅन केल्यावर स्कॅन केलेलं PDF एकदा चेक करा की तुम्ही तुमचे स्वतःचे डिटेल्स लिहिलेत का, क्वेश्चन आन्सर बरोबर आहेत का, एकदा क्रॉस चेक करा. जर काही तुम्हाला करेक्शन, एडिटिंग, ऍडिशन वाटलं तर ते करा आणि त्यानंतर मी सांगतो तुम्हाला त्यावेळेस ते सबमिट करा. ठीक आहे. Okay, so now we will discuss the MCQs, then we have to discuss the numericals. Okay, आता हे आपण सगळं डिस्कस केलेलं आहे. त्याच्यावरनं I hope that you can give the correct answers and I am confident that you are selecting the proper options. Okay, shall we start? Yes. ठीक आहे. आता ह्या पहिले काही MCQ आहेत, त्याला एक्सप्लेनेशनची गरज आहे. आपण थोडंसं ट्विस्ट करतो किंवा थोडेसे चेंजेस असतात, ते कन्सिडर करून आपल्याला तो कन्सेप्ट लक्षात आला की तो MCQ वाल्यावर आन्सर आपण देतो. ओके, सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. वी हॅव टू डिस्कस दिस. If R is the radius of atom in a crystal crystallizing in the simple cubic structure, then the nearest neighbor distance is. ओके, तर आधी हे समजून घ्या MCQ काय आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू ॲटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर किती असते? A/2. बरोबर, R is equal to A/2. ठीक आहे. आता इथं आपण काय कन्सिडर करतोय ते बघा. इथं 2 ॲटम्स आहेत. ठीक आहे. आणि इथं आपण नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स काढायचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की रेडियस काय R आहे ॲटमची, आणि नियरेस्ट नेबर म्हणजे काय, तर ॲटम टू ॲटम डिस्टन्स. मग ॲटम टू ॲटम डिस्टन्स आपण काय करतो, त्या ॲटमच्या सेंटर पासून पकडतो. ठीक आहे. तर या सेंटर पासून या सेंटर पर्यंत किती होणार डिस्टन्स? 2R. बरोबर, हे पहिलं R आणि त्याच्यानंतर हे दुसरं R. ठीक आहे. आता याचा अर्थ काय तो समजून घ्या. आणि असला कुठलाही क्वेश्चन आला कुठल्याही स्ट्रक्चर साठी, तर त्याला फक्त एक लक्षात ठेवायचं की काय करायचं, तर ह्याला 2 न फक्त मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे. यू कॅन मल्टिप्लाय बाय 2. ओके, so you can switch off your video, Sohail. Roll number 63, Sohail, you switch off your video. Okay, तर आता हे लक्षात ठेवा की जे काही आपल्या ॲटॉमिक रेडियसच्या व्हॅल्यूज आहेत, तर दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला ऑटोमॅटिक व्हॅल्यूज मिळते. का 2 न मल्टिप्लाय करतोय आपण, तर इथं ऍक्च्युली R प्लस R 2R हे डिस्टन्स येतं. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स याचा अर्थ काय, तर कोऑर्डिनेशन नंबर नाही. कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ इक्विडिस्टंट नेबर्स, ती वेगळी गोष्ट आहे. ही नियरेस्ट नेबर याचा अर्थ काय, तर ॲटम टू ॲटम डिस्टन्स आपण बघतो, जे झालं R प्लस R 2R. हे लक्षात आलं का? Yes, sir. ठीक आहे. याचा वाटल्यास स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. ही फिगर जर कन्फ्युजन असेल तर R प्लस R 2R, आणि प्रत्येक गोष्टीला आपण काय करणार, तर इथून पुढं SCBCC ला विचारलं तर 2 न मल्टिप्लाय करायचं दोन्ही साइडला. ठीक आहे. सो आन्सर फॉर दिस फर्स्ट इज 2R. गेटिंग दिस? Yes, sir. ठीक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आता बघा, क्लासिफाय द फॉलोइंग युनिट सेल इनटू प्रॉपर सिस्टम. A, B, C values are given. Alpha, beta, gamma is given. ट्रायक्लिनिक सर. Triclinic. Yes, Triclinic. triclinic. Because this is a logical question, not numerical or mathematics. Logical means what? A is not equal to B is not equal to C. Alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. Okay, so it is a triclinic
correct answer. Then number of diad axis symmetry elements that are present in a cubic crystal are. 6. Okay, 6. 6. Is it right? Yes, sir. 6. Yes, Sir, it is. 6. It is right. Diad म्हणजे किती? 2. Diad म्हणजे 2 means दोन. two fold axis of दोन. symmetry. Two fold axis of symmetry किती आहेत? 6 आहेत. ठीक आहे. कशा 6 आहेत? टू फोल्ड म्हणजे दोनदा फोल्ड करतो. 180 डिग्री म्हणजे 2 साइड्स वापरतो आपण. 12 साइड्स आहेत म्हटल्यावर 6 ऍक्सिस झाले. इज इट राईट? Yes. Yes, sir. ठीक आहे. देन द नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज. आता मग सारखा प्रश्न आला तर पहिल्यांदा बीसीसी ची रेडियस मला सांगा. आर इज इक्वल टू A/2. बीसीसी स्ट्रक्चर आर इज इक्वल टू Root 3a/4. हा रूट 3 ए बाय 4. 4. आता मी काय सांगितलं मगाशी की दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे. इथे येणार 2r, इथे येणार इंटू 2. ठीक आहे. त्यामुळे याचा आन्सर काय येणार? ऑप्शन ए. बरोबर, 3. ऑप्शन ए. दॅट इज a √3/2 किंवा √3a/2. दिस इज द करेक्ट वन. ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, √3a/2. तर या प्रकारे हे काढायचे. नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6. 6. yes, it is correct one. Then the number of atoms per unit cell in case of FCC structure is 4. 4. 4. Then which of the following is most disordered structure? Triclinic. Yes, Triclinic. triclinic is most disordered Triclinic. structure. त्यावेळेस मी सांगितलेलं की ट्रायक्लिनिक मोस्ट डिसऑर्डर स्ट्रक्चर काय तर त्याचं काहीच सेम नाहीये. Each and everything is different. Okay, so we will discuss this MCQ and then we will stop today. If n is the number of atoms per unit cell of cubic system, Na and Ma are the Avogadro's number and atomic weight respectively, then the density of the element, then the lattice constant is given by. इथे आपल्याला काय करायचंय तर इथे व्हॅल्यू काढायची स्मॉल a ची. ठीक आहे. तर डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टलचं इक्वेशन कोण सांगते का? रो इज इक्वल टू ZW/V. नाही, शेवटचं इक्वेशन ZM/NAV. बरोबर. Zm डिवायडेड बाय Na इंटू Na इंटू V. a क्यूब. ठीक आहे. इथं आपण काय करतोय? लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणतोय. लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे काय? स्मॉल a. बरोबर आहे का? व्हॉल्यूम, सर. ठीक आहे. हा, a क्यूब. पण इथं आपण काय करतोय? लॅटिस कॉन्स्टंट पकडतोय. आपण जनरल इक्वेशन जे पहिले मिळालं ते कन्सिडर करतोय. बरोबर आहे का? झेड रो इज इक्वल टू Zm डिवायडेड बाय Na इंटू a क्यूब. आता या एमसीक्यू मध्ये काय करायचंय आपल्याला? a ची व्हॅल्यू काढायची. a इज इक्वल टू काढायचं. लॅटिस कॉन्स्टंट इज गिवन बाय. तर मला सांगा की यातलं कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? टेक युअर टाइम. C ऑप्शन. येस, C ऑप्शन. येस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. आता याच्यात कन्फ्युजन करून घेऊ नका. इथे काय केलंय? झेड च्या ऐवजी काय दिलंय? एन दिलंय. बरोबर आहे का? झेड च्या ऐवजी काय दिलंय? एन दिलंय. म्हणजे Zm डिवायडेड बाय Na इंटू इथं a क्यूब पाहिजे. पण आपण a क्यूब ला काय केलं? याला आपण शिफ्ट केलं LHS ला. रो कम्स हिअर इन द डिनॉमिनेटर ऑफ RHS आणि रेस टू 1/3 आपण a क्यूब असल्यामुळे टर्म ऍडजस्ट केली. Getting these things? Yes, sir. Okay. Are you getting these MCQs? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So I request everyone take screenshot of this. Answers are there plus explanation is there.
Okay, and I request everyone don't remain absent when we are discussing the summary of chapter, MCQ, numericals, all are important one. So I hope that everyone have marked attendance in the chat box. We are concluding today. Have you taken screenshot? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है.